ตัวแต่ในจนยังเวลมกจูบคนนี้ประต่อเตียบาบาดประต่อปีเวทีมวยตระบานประจอบเคยทาปรมีนเวทีมวยนี่สลับชานะบาก็โดยจีสามหาจุนจีจานเตียดแต่บานประจูนหมกหยมหายจีวิสัยนักกรมยุบุจุนบานพญาสาหมกหยมนี่มันตะเจียงมวยเมินซาทีแต่งไลน์แต่งไวเบอร์แต่งวอทส์แอปสรุปแต่งใบเมินผมมวยป่วนก็ส้มอ้อยขยมเลือกล้างแตะตองหนึ่งเรื่องการประกวดบาลตอดในสตาร์โอลิมปิกพวกก็เขียนเนี่ยสนายห้าไกลาหายไอ้เหล่านี้ไกลากำปุงแต่เท่าบ้านความโตรปีประชีพรอดบ่ยืงชื่อไปใช้กรมยุอุชนแต่กอดความโตครั้งหายกิทายชีพวัดแต่สหายแต่ในขนมอันนัดนี่ชนะนี่เนี่ยเด็ดตัวตุสนาไกลาบาลตอดในสตาร์โอลิมปิกโรคกระไรกุยเขมียนสักการได้รูปไปเป็นไงซอกเมียนแต่กมุนยมเอาโยกมุนได้ยมหมดบานgiấyบานขยมตัวบานซาเชิญปีจังอะไรgiấyติพวกกี้ตัวใบถ่าจังการประกวดหรือบ่สังกปูก็ได้บุญตัวหลังโซนขมายโซนกี่บุญก็มันอ่อนจัดได้พัวเธอไม่กะลาไกลาเวียนเมียนใจเวียนเมียนชิเนี่ยปันตายปู่ก็ทาสมอ้อยข้างเนี่ยรีบจอมการประกวดนี่สมโยกไกลากอยืงนาเชิงคลั่งติดเต้าไอ้บากมอ้อยอ่อนคลั่งปีchỉ mục mọt bật tê chiết vào giường và chẳng ai lâu quạt lựa làng trẻ thảm dưỡng công nè cây la co bỏ dưỡng tàu bậc cút nêu sang của bố công du một phẩy bay đến cái trò bảy chẳng xóm oi công nóng mò châu rum chùm rước chương khăn nè mò pi sang của bố với những chùm rước chương châu công du một phẩy bay nữa nào bạn đi ta công mà du công một phẩy bay và một phẩy bay cho ôi nè đây nó nghịch chừng và lần mưa tao pi giúp này mà này trai này mình lại khơi nơi cho lo nó cứ cái pung ở châu bật tò tại pi giúp rồi cái lạnh cùi khmiên này cha này nè cha chẳng ti mũi còn chẳng oi dọc trường khăng một đá ti pi xôm oi caประกวดกลมเอาเมียนการลวกสบดเปเลยทักจับดามตำไล่về miên bay mơn cho một gồm miền bay pon lang từ đó bay mơn và ta đó đánh miền tên sắp đó lụt đó bè mơn có tha tầm laiประมาณ phần năng tới tụi bay trơn cái đó tụi bay bốc tôi dân mày đấy tầm lai ประมาณ đó bạch tầm lang thay tìนี่còn lừa lang tì mùi tì pi có thà xôm cùng oi nè lụt tự sốt tàu thư cái lạnh lụt tự sốt nơi cái lạnh kinh cùi nơi lạnh kinh cùiพวกลือทาเนี่ยได้โยตึกสดโจ้ก็เอาโยเอาโยโจ้เลยพวกตุกอ้อยตึกติงในขังขนมหนึ่งแบบปัจจัยพวกก็มันเป็นจัดจีมวยนั่งการยกตีตั้งลุกตึกสดเนื้ออะไรกุยเนี่ยอะไรกินกุยอันนี้ยังมือตัวจะร้องนั่นได้จานตอนตัวดาวครบอ่ะได้โดยคอยมบปิงไปหน่อยบ้าจังข้างเนี่ยความโตบ่ยืงแต่กึศธานี่เชียเลือกตีมวยหายแต่การความโตจมปุ๊วิสัยเกล้าในกัมพูชีกันแต่เมียนสันตุครั้งยืงกึศธาตัวใบจันหรือชนิดวิจิบอดวิสาวมวยเท่าบังการในคุณภาพวักหัดประทามแบบจิบอดวิสาวมวยหายพอแล้วยืงในไงตีดับผมมวยเนี่ยcứ Campuchiaประกวดจีมวยนึงอัฟกานิสถานจีมวยในอัฟกานิสถานจังถ้าตากัมพูชีบ่ยืงไอ้ตัวบานใส่กวัดได้ตี
biến này lâu dương dây sai của vặt đó bạch trong biến bộ biến với tranh kia vậy dọc sai của vặt với nhá tình bị Olympic món là ôi mà chụp lù lắm bạn chẳng là lâu ngày đọc vào mũi đi chập đam thì thấy và Campuchia mua Afghanistan hay người ta chọc nâng ta tiết ba cho môi Japan và thứ mấy dương cây lá về miền tranh miền chiến này dương công tơ khăn kia phần tay còn thay dương tình tâm nâng mình khăn co xôm oi khăn cây lá bao dương bằng cơn nó quân độc hiệp bằng cơn nó sầm mặt tập hiệp và ai lầnนี้dương khơi nhá cả bạ phụ này giống mà đường vô tới trên được cái là tụi squall khoan là tụi squall trong tha vì mình toàn miền cầm lăng su khăn đôi kia và bữa phút thòm ná đấy tại dương thầu ca rồi nhạc khăn kia có rồi nhạc khăn này chẳng này khăn ba khăn việc cung tới miền nhạc chanh chẳng này cái nhí khăn của pu cái do nhạc khăn mó nhạc chanh này cái Campuchia dương chạm mưa tiết đó vào vô đó chạm mưa thêm tiết bà để là ní con ta chia xa mỗi sầm nắp ôi khang bật thiên sạp pon ôi khang mê đặc nom cục crom này cây lá thưa rằng na rau cột lư đầm bay ôi cây lá bao dương căn tại khang và hãy chăm trong châu rùm này về nắng trong châu rùm men châu rùm toàn đấy châu rùm mưa control mưa trong toàn đấy này toàn thứ viêm ruồi như kia là hồi chặt đấy quay nữa vừa tại cả nước Mỹ xa toàn bà toàn đấy khi ông cả bên đâu ở chia lái khi ông toàn phong khi ông ba tẹp không bà cái nào cho chấm nát nào ý nếu khai job nát thế nào cút cay không và tâm on bạc cay bên lớn lớp bạc cay mưa kia hay bạc cay mưa càng xây xa xây khích trên mưa làm thôi nhé ba ai là nít tụi tên đi chôn xong mà cả lấy từ mưa lịch khất protocol ở đóរដ្ឋាភិបាលផ្ញើជូនទៅលោក Brett Adam នាយកអង្គការ Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបាទនេះទៅតែនិជនគឺជាលិខិតផ្លូវការមួយរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃផ្ញើជូនទៅនាយកអង្គការ Human Rights Watch ប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ីដែលក្នុងខ្លឹមសារនេះលើកឡើងចេះខ្ញុំមានការសោកស្ដាយខ្លាំងជាទីបំផុតបន្ទាប់ពីបានអានដោយយកចិត្តទុកដាក់នៅអត្ថបទរបស់អង្គការ Human Rights Watch ក្រោមចំណងជើងថា Cambodia seem that show failing of Khmer Rouge Court បាទ of Khmer Rouge Court បាទចុះថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2015នៅលើគេហទំព័ររបស់អង្គការ Human Rights Watch ដែលខ្ញុំយល់ថាអត្ថបទនេះត្រូវបានរៀបចំគ្រោងទុកជាមុនក្នុងចេតនាមួយបង្កាច់និងបង្កប់នៅគំនុំគុំគួនបុគ្គលមកលើឋានៈដឹកនាំកម្ពុជានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកនាយកឲ្យបានជ្រាបថាសម្ដេចអគ្គមហាធម្មពូតិសាលជាស៊ីមគឺជាអិសរជនដែលបានបូជាកម្លាំងកាយកម្លាំងពលនិងប្រាជ្ញាស្មារតីក្នុងបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិព្រមទាំងបានលះបង់និងធ្វើពលិកម្មគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរំដោះប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាចេញពីនរកអវជ័យនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសម្ដេចគឺជាមគ្គុទ្ទេសក៍ដ៏ឆ្នើមមួយរូបដែលបានចូលរួមស្ដារកសាងអភិវឌ្ឍនិងថែរក្សាសន្តិសុខសន្តិភាពជូនសង្គមជាតិយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនលោកនាយកថាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលជាទូទៅគេហៅថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋជនពីរប្រភេទដែលប្រព្រឹត្តអំពើអក្រិតកម្មចាប់ពីថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975
ដល់ថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ1979ហើយឧក្រិដ្ឋកម្មហើយឧក្រិដ្ឋជនពីរប្រភេទនោះរួមមាន1មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ2ជនដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវធំជាងគេបំផុតចំពោះការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិបាទខ្ញុំមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកនាយកមិនមានឱកាសបានរស់នៅឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ដ៏សែនជូរចត់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបចងចាំនៅក្នុងចិត្តជានិច្ចគ្មានថ្ងៃបំភ្លេចបានការមិនធ្លាប់បានស្គាល់នៅរសជាតិនៃរបបខ្មែរក្រហមធ្វើឲ្យលោកនាយកមិនបានដឹងនៅការពិតហើយថែមទាំងធ្វើការវិភាគនិងវិយតម្លៃបែបមនុស្សមានភ្នែកតែគ្មានប្រស្រីឬបែបមនុស្សមានភ្នែកតែធ្វើខ្វាក់បាទបានតែលោកនាយកហ្នឹងគឺលោកនាយកទៅខាងអង្គការ Human Rights Watch ហ្នឹងបាទលោក Brett Adam បាទចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលោកឲ្យបានជាថាលោកប្រកាសជាសង្ឃឹមថាអង្គការរបស់លោកនឹងមានមនុស្សល្អជាងលោកធ្វើការនៅក្នុងនេះហើយលោកប្រកាសជានឹងមិនអាចមានវត្តមាននៅកម្ពុជាណាតែសង្ឃឹមថាប្រធានអង្គការថ្មីនឹងល្អជាងលោកសម្រាប់នាពេលអនាគតប្រសិនបើលោកនាយកនៅតែប្រកាន់ជំហរនិងទស្សនៈប្រកបដោយនិន្នាការមិនអព្យាក្រឹតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមកម្ពុជាបែបនេះតទៅទៀតខ្ញុំយល់ថាលោកមិនគួរឈានជើងចូលមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតទៅទៀតទេបាទទស្សនិកជននេះគឺជាលិខិតប្រតិកម្មរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបាទចុះថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ដែលការប្រតិកម្មនេះដោយសារតែខាងអង្គការ Human Rights Watch លោក Brett Adam ដែលលោកបានធ្វើការរិះគន់ទៅលើការស្លាប់របស់សម្ដេចជាស៊ីមដែលថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបបខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែខាងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកចង់បញ្ជាក់ថាមិនមែនសម្ដេចជាស៊ីមជាឧក្រិដ្ឋជនទេប៉ុន្តែជាជនរងគ្រោះហើយជាអ្នកអិសរាជជនតស៊ូរំដោះប្រជាពលរដ្ឋចេញពីរបបខ្មែរក្រហមបាទនេះទស្សនិកជនជាសារលិខិតជម្រាបជូនទៅលោក Brett Adam របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបាទហើយសម្រាប់កំណត់ទូតរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានេះវិញគឺបានផ្ញើកំណត់ទូតមួយទៅតាមរយៈស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាជុំវិញអំពីការជីកស្រះ3វៀតណាមជីកស្រះ3ចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជានៅក្នុងខេត្តរតនគិរីបាទហើយខ្លឹមសារនេះមានដូចខាងក្រោមនេះបាទក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិសូមសម្ដែងនូវគិរិយាកិច្ចចំពោះស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងយោងកំណត់ទូតរបស់ក្រសួងលេខ1380ចុះថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2015មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនស្ថានទូតថាស្ថានទូតវៀតណាមថាក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជានិងអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅខេត្តរតនគិរីបានរកឃើញស្រះចំនួន3បន្ថែមទៀតដែលកំបាំងក្នុងព្រៃដែលជីកដោយវៀតណាមនៅចន្លោះបង្គោលព្រំដែនលេខ30និងលេខ40ស្ថិតនៅក្នុងភូមិឡំឃុំប៉ក់យ៉ៃស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីដែលទីតាំងនោះនៅខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនមិនទាន់បានធ្វើខណ្ឌសីមាយោងតាមផែនទី1លើ100,000ស្រះទឹកទាំង3បានជីកនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាយ៉ាងជ្រៅស្រះទឹកទី1ទំហំ12ម៉ែត្រគុណនឹង18ម៉ែត្រនិយាមកាមលេខ
chất bầm pơ hà pram pai bầm pơ ân đập pram đập bầm muối bay cao buôn miên trong ngayประมาณពីព្រំដែន315 ម៉ែត្រពីព្រំដែនស្រះទឹកទី2ទំហំ 14,5 ម៉ែត្រគុណនឹង17 ម៉ែត្រនិយាយមកកាមលេខ E 77 56 48 N 15 847 ចម្ងាយពីព្រំដែនប្រមាណជា225 ម៉ែត្របាទស្រះទឹកទី3ទំហំ10 ម៉ែត្រគុណនឹង 24,5 ម៉ែត្រនិយាយមកកាមលេខ E 77 57 44 N 15 661ចម្ងាយពីព្រំដែនប្រមាណជា390 ម៉ែត្របាទ390 ម៉ែត្រអញ្ចឹងស្រះទឹកមួយចម្ងាយស្រះទឹកទី1ចម្ងាយ315 ម៉ែត្រពីព្រំដែនស្រះទឹកទី2ចម្ងាយ425 ម៉ែត្រពីព្រំដែននិងស្រះទឹកទី3ចម្ងាយ390 ម៉ែត្រពីព្រំដែនបាទតែឃើញថាចូលមកទឹកដីកម្ពុជាចម្ងាយប៉ុណ្ណឹងបាទដោយហេតុថាតំបន់នេះពុំទាន់បានមានខណ្ឌសីមានៅឡើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្នើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមគោរពតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនផែនទីបោនຂະຫນາດ1 លើ 100,000 ដែលជាមូលដ្ឋាននៃសន្ធិសញ្ញាថ្ងៃទី27 ខែធ្នូ1985និងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមទៅលើសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋឆ្នាំ1985ដែលបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី10 ខែតុលា 2005ដើម្បីខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោករវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមស្នើផងដែរឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមគោរពចំណុចទី8នៃសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមចុះថ្ងៃទី17 ខែមករា1995រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមជាតិនៅការនេះក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិសូមសម្ដែងនៅសារជាថ្មីនៅការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដល់ស្ថានទូតភ្នំពេញថ្ងៃទី14 ខែមិថុនាឆ្នាំ2015បាទទស្សនិកជននេះគឺជាកំណត់ទូតរបស់កម្ពុជាផ្ញើទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមតាមរយៈទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាជុំវិញពីស្រះទឹកចំនួន3ដែលជីកនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាបាទសូមបញ្ចប់នៅសារលិខិតប្រតិកម្មរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃទៅលោកប្រេតអាដាមហើយនឹងកំណត់ទូតរបស់កម្ពុជាផ្ញើទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមជុំវិញអំពីការជីកស្រះទឹកបាទសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវនេះសូមកលេចទៅមើលករណីប្លន់អ្នកលក់មាសនៅឯខេត្តព្រះសីហនុលោកអ្នកហេតុការប្លន់អ្នកលក់មាសនៅខាងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីម្សិលមិញពេលព្រឹកបាទពេលព្រឹកក្រុមចៅប្លន់នឹងបានប្លន់យកមាសនិងផ្លាកទីតប្រមាណជាអស់ជាង40តម្លឹងបើបូកសរុបជាទឹកប្រាក់ជាង$10,000សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានបាញ់ធ្វើឲ្យរបួសលោកយាយម្នាក់ដែលជាម្ចាស់របស់បានរងរបួសធ្ងន់ត្រូវក្បាលហើយឥឡូវបញ្ជូនបន្តទៅពេទ្យវៀតណាមហើយបាទអំពើប្លន់នេះគឺកើតឡើងនៅចន្លោះម៉ោង6ជាងទៅហើយលោកអ្នក6ជាង7ព្រឹកនៅពេលដែលអ្នកលក់គ្រឿងអលង្ការរូបនេះគាត់បានទៅផ្សារទៅកន្លែងលក់របស់គាត់បាទទៅកន្លែងលក់របស់គាត់នៅផ្សារចិនដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមទី4បាទក្រុមទី5ភូមិ1សង្កាត់លេខ4ក្រុងព្រះសីហនុមុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះដែលមានកូននិងម្ដាយបានមកលក់
cái lạnh lụm mi rồi bỏ quạt chỉ thòm mà đà nếu biết đây một đôi cái lạnh chất xa lụm đã hơi sắp tại khơi miền bà đó mà nè đà rê ro tàu mộc nâu chất cái lạnh quạt lụm nằng bây giờ quạt cho vì lan tấu dù thằng tấu mùi đà rê ro dạy tầm mau hơi vui đầm mau hơi với pi nè đây cái bông cùi phật cà phê nó cái bài nó kia chênh vào mà đó búp cái chọ cái bột chọ lùi cái bột thong khao nâng và tại vì nó côn pro đó bà con khơi giờ cam mà phép bẹp nâng ọt hiên tọp to ti rút cái chênh bà rút cái chênh đời xa tại khơi chân tảng buôn nè nô để một bật tay đó cứ bắt đắp đôi à vụt bàn tay lùi dây đầy chia mà đai là bà con ấy bà mà đai là bà con ấy quạt bật tay bật tóc quạt đai drop sầm mặt con drop là bà con còn thưa ơi cơm trâu bàn đọ cầm lớn banh sầm đau quạt tầm nòng tay sầm nang banh trâu cả ba bàn tay cả ba được biết phải chặt bà biết phải chặtนี่เฮลุงเนี่ยได้จะกำมาเพียบพลอนเนี่ยลุเมียนู้ข้างคัดเปอร์เซ็นต์ลุคัดเปอร์เซ็นต์ลุจังสมเอากรมเนี่ยเมียนมุกระบอเชียนเนี่ยลุเมียแต่งอ้อหนึ่งเนี่ยโดประโดลายก็ได้เนื้อปีแหละเจ้งดำนาเต้ากระไหลลุโดอ้อยเมียนกับพร้องประหยัดมือช่วยมือสะดำเต้ามนุษย์นายจำไหลthợ mưa đó bà phụ này dừng thợ mưa thợ cho bờ việc pon pong plon tại anh nó một việc thừa đây ro chết đúng không bà dừng mưa chia quay mưa đang bị giặt trắng tivi dừng chạy tranh vì cái lạnh lộ một tè còn tới tay miền cà prong bị giặt mưa mục mưa còi thà ta miền chun chầm lại để tí bà chẳng miền là vì thi bài vì thế đại dương trâu cà phê vì vua dương mình mang đăng tha manu na là om na cọ bờ manu đôi tật kia hay là na tật đăng về chào plon manu đôi kia hay chào plon mục đôi manu không hay vì mình đang đạp lạ để chào plon này nè chẳng miền ấy cà phê dương miền cà prong bây giờ luôn ai đi luôn nhá tỏ lâuចាឥឡូវនេះតចូលរឿងជាបន្តគឺសមាជិកសហជីពកាត់ដេរគឺជាម៉ូតូទឹកបុកបង្គោលប៉ាណូស្លាប់2នាក់និងរងរបួសស្រាលម្នាក់ស្លាប់ទៀតចាបរិប2នាក់ដួលចិត្តគ្នាបោកក្បាលស្លាប់បន្ទាប់ពីស្រវឹងស្រាលជាម៉ូតូលឿនពេករេចង្កូតធ្លាក់ប្រឡោះសួនពុះចែកផ្លូវជ្រុលទៅបុកនៅបង្គោលប៉ាណូប្លង់បោកក្បាលនិងថ្នល់ស្លាប់2នាក់រងរបួសស្រាលម្នាក់ដែលគ្រោះថ្នាក់នេះកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 3:30 នាទីទៀបភ្លឺថ្ងៃទី 13 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2015 តាមបណ្ដោយផ្លូវ 2004 មុខឃ្លាំង 22 ក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខសពជនរងគ្រោះដែលជាអ្នកបើកម៉ូតូគឺមានឈ្មោះថាកែវភិរមភេទប្រុសអាយុ 33 ឆ្នាំអាយុប្រមាណជាចាប្រភេទប្រុសអាយុ 33 ឆ្នាំជាសកម្មជនសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជានៅរោងចក្រសំហាន់មានទីលំនៅនៅភូមិស្តុកឈូកឃុំទំនប់លើស្រុកពញាលឺខេត្តកណ្ដាលរីឯសពដែលអង្គុយកណ្ដាលនោះគឺមានឈ្មោះថាមៀងប្រាក់ភេទប្រុសអាយុ 35 ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិកណ្ដាលកោះឃុំកោះខ្សាច់ពន្លាស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលរីឯអ្នកបើកចារីឯអ្នករងរបួសស្រាលមិនស្គាល់ឈ្មោះតែអ្នកទាំង3នាក់ធ្វើការនៅឡនំប៉័ងទាំង3នាក់ប្រពន្ធព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេឃើញមានម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Honda Dream ពណ៌ខ្មៅស្រីឆ្នាំ 2007 ពណ៌ខ្មៅជិះ3នាក់បើកបរពីលេខទៅកើតក្នុងល្បឿនលឿនអ្នកបើកបរស្រវឹងមកដល់ចំណុចខាងលើផ្លូវមានភាពងងឹតផងគឺមើលអត់ឃើញប្រឡោះកណ្ដាលដែលទុកធ្វើសួនច្បារតែមិនទាន់ធ្វើតែធ្វើឲ្យអ្នកបើកបរមើលអត់ឃើញបានរេចង្កូតធ្លាក់ចង្ហុកប្រឡោះសួនច្បារនោះជ្រុលទៅបុកបង្គោលផ្ទាំងប៉ាណូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅប្រឡោះកណ្ដាលនោះបណ្ដាលឲ្យផ្លោងបោកក្បាលនិងថ្នល់ស្លាប់ទាំងពីរនាក់នៅជាប់គ្នាចំណែកឯអ្នកជិះក្រោយគេនឹងគឺរងរបួសស្រាលក្រោយពេលកាត់ហេតុអ្នករងរបួសស្រាលត្រូវរថយន្តសង្គ្រោះគ្លីនិកឯកជនដឹកយកទៅព្យាបាលនៅគ្លីនិកឯកជនតែស្រវឹងខ្លាំងពេកសួរអត់ដឹងរឿងអ្វីទាំងអស់ចំណែកឯសពទាំងពីរនាក់គឺបានដឹកយកទៅធ្វើបន់ទៅតាមប្រពៃណីនៅឯស្រុកកំណើតរៀងខ្លួនដែលឡែកម៉ូតូជនរងគ្រោះគឺត្រូវបានបញ្ជូនទៅរក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋានខណ្ឌសែនសុខអ្នកស្លាប់ស្រវឹងចាគាត់អ្នកដប់ស្រវឹងហើយអ្នកកណ្ដាលក៏ស្លាប់ដែរដល់ពេលអ្នកក្រោយគឺរងរបួសស្រាលចាបុកគោលចាផ្ទាំងប៉ាណូគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មចាបុកខ្លួនឯងលោកអ្នកអើយមួយឡានបុកមួយបើកទៅបុកខ្លួនឯង
đồ còn này lừa phơi tiệt đây tiệt chàបន្តចូលមួយករណីទៀតនេះគឺយុវជនវ័យក្មេងគឺបើកបរទាំងជាតិស្រវឹងគឺបុកម៉ូតូស្លាប់ម្នាក់និងរងរបួសធ្ងន់ម្នាក់រថយន្តកាមេរីបាឡានមួយគ្រឿងគឺបើកបរដោយបរោះយុវជនវ័យក្រោម20ឆ្នាំគឺស្រវឹងស្រាបើករថយន្តលឿនពេកជ្រុលទៅបុកពីក្រោយម៉ូតូផ្លោងបោកក្បាលស្លាប់ម្នាក់និងរងរបួសធ្ងន់ម្នាក់កាលពីវេលាម៉ោង 1:20 នាទីរំលងអត្រាឈានចូលថ្ងៃទី 13 ខែមិថុនានៅមុខសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញតាមមហាវិទ្យាល័យសាប៉ារ៉ូស៊ីភូមិប៉ប្រកខាងជើងសង្កាត់កាកាបខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យសាក់សីឃើញហេតុការណ៍គឺបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុម៉ូតូរងគ្រោះម៉ាកគប់ជ្រុង C90 ពណ៌ខៀវអត់ស្លាកលេខជិះគ្នា2នាក់ធ្វើដំណើរពីកើតទៅលិចស្របគ្នាជាមួយនឹងរថយន្តកាមេរីបាឡានប៉ស្កបើកបរដោយយុវជនវ័យក្មេងម្នាក់ក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងខណៈមកដល់ចំណុចខាងលើក៏ស្រាប់តែរថយន្តបើកលឿនពេកក៏ជ្រុលចង្កូតទៅបុកពីក្រោយម៉ូតូពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យអ្នកបើកម៉ូតូផ្លោងបោកក្បាលស្លាប់ចំណែកអ្នករួមដំណើររងរបួសធ្ងន់សពដែលស្លាប់នឹងគឺមានឈ្មោះថាវីបូរងភេទប្រុសអាយុ20ឆ្នាំជាកម្មករសំណង់មានទីលំនៅនៅភូមិខ្ចៅសង្កាត់បឹងធំខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យក្រោយពេលកើតហេតុអ្នកបើកបររថយន្តបង្កគឺព្យាយាមបើករថគេចបត់ចុះបត់ឡើងរហូតដល់មុខក្លឹប Spider ភូមិត្រពាំងថ្លឹងសង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យទើបខាត់បានក៏ត្រូវអ្នកឃើញហេតុការណ៍ខឹងពេកវាយបែកមាត់អ្នកបើកបរគ្រាន់តែដឹងថាឈ្មោះសឹងសុធិរតអ្នករងរបួសធ្ងន់ត្រូវរថយន្តសង្គ្រោះដឹកយកទៅព្យាបាលនៅគ្លីនិកឯកជនសពដឹកយកទៅធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីនៅឯខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យចំណែករថយន្តបង្កនិងម៉ូតូរួមទាំងអ្នកបើកបររថយន្តបង្កក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនយកទៅការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ភ្លើគោកស្លាប់មួយទៀតស្លាប់ច្រើនមែនតើថ្ងៃនេះចាតោះទៅទៀតងាប់ហើយលោកចាបន្តចូលចាមួយរឿងទៀតនេះគឺមេកំពុងតែរលឹមជិះម៉ូតូលឿនពេកបុករនាំងដៃពុះចែកផ្លូវស្លាប់ទៀតចាមេកំពុងតែរលឹមស្រេកបរោះម្នាក់គឺជិះម៉ូតូលឿនពេកជ្រុលទៅបុករនាំងដៃពុះចែកផ្លូវបណ្ដាលឲ្យផ្លោងដួលកាប់មុខនៅកណ្ដាលទ្រូងផ្លូវស្លាប់ភ្លាមនៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុដែលគ្រោះថ្នាក់នេះកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 9:10 នាទីយប់ថ្ងៃទី 13 ខែមិថុនានៅចំណុចមុខស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈសាវីមិចតាមមហាវិថីសាប៉ារ៉ូស៊ីភូមិក្បាលដំរីសង្កាត់កាកាបខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យសពគឺមានឈ្មោះថាថៃប៊ុនថាភេទប្រុសអាយុ21ឆ្នាំជាកម្មករសំណង់ស្នាក់នៅសង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យគឺមានស្រុកកំណើតនៅភូមិអំពិលលើឃុំអំពិលស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះមិនមានអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកនោះទេដោយអ្នកខ្លះបានសន្និដ្ឋានថាករណីគ្រោះថ្នាក់ខាងលើនេះគឺមានរថយន្តបុកពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យម៉ូតូខ្ទាតជាង20 ម៉ែត្រហើយម៉ូតូបានខ្ទេចមួយកំណាត់ខាងក្រោយចំណែកអ្នកខ្លះថាម៉ូតូខាងលើគឺបើកលឿនក្នុងល្បឿនលឿនហើយជ្រុលទៅបុករនាំងដៃពុះចែកផ្លូវស្លាប់ខ្លួនឯងតែម្ដងបើតាមការចុះទៅត្រួតពិនិត្យស្លាកស្នាមនៅកន្លែងកាត់ហេតុសមត្ថកិច្ចជំនាញបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាករណីខាងលើនេះជនរងគ្រោះគឺបានជិះម៉ូតូម៉ាកស៊ុយស៊ូគីនិចពណ៌ចាមិនបញ្ជាក់ពណ៌ទេគឺក្នុងទិសដៅពីកើតទៅលិចលឿនពេកគឺទៅបុករនាំងដៃពុះចែកផ្លូវខ្លួនឯងទេគឺគ្មានរថយន្តណាមកបុកឡើយពីព្រោះកន្លែងកាត់ហេតុមិនមានស្លាកស្នាមអ្វីដែលមើលទៅឃើញថារថយន្តជាអ្នកបុកនោះទេគឺមានតែបំណែកម៉ូតូតែប៉ុណ្ណោះបច្ចុប្បន្នម៉ូតូរងគ្រោះខាងលើគឺត្រូវបានសមត្ថកិច្ចយកមករក្សាទុកនៅផ្នែកចរាចរណ៍នៃអធិការដ្ឋានខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យចំណែកឯសពគឺដឹកយកទៅធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីនៅឯវត្តពោធិ៍ចិនតុងមុនវងថាឡានបុកពីក្រោយចាមុនវងគេសង្ស័យថាឡានបុកហើយតែអត់ឃើញឡានហ្នឹងណាចាអត់មានឃើញស្លាកស្នាមឡានបុកអីទេចាអញ្ចឹងបានន័យថាគឺគាត់បើកទៅបុកចាណាមួយគាត់ស្វឹងផងវងតែបើកទៅបុកអីនាងដៃពូចែកផ្លូវចាណាបើកខ្លួនឯងហ្នឹងទៅបុកដោយសារស្វឹងមួយទៀតឃើញទេមិនអត់ណាបុកទេបើកបុកខ្លួនឯងផ្ទាំងប៉ាណូចាឥឡូវនេះមួយទៀតនាងទូងផ្លូវកដាលតោះទៀតចាបន្តចូលមួយករណីទៀតគឺកម្មករសំណង់កាន់ម៉ាស៊ីនម៉ូទ័របុកគ្រឿងឆក់ស្លាប់កម្មករបុកគ្រឹះម្នាក់ឆក់ខ្សែភ្លើងរងរបួសធ្ងន់បញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យបានស្លាប់មុនពេលទៅដល់មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតដែលហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 1:50 នាទីរសៀលថ្ងៃទី 13 ខែមិថុនានៅអគារកំពង់សាងសង់កម្ពស់ 6 ជាន់តាមផ្លូវលេខ 430 ក្រុម 18 ភូមិ 3 សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវខណ្ឌចំការមនសពគឺមានឈ្មោះថាសែធំភេទប្រុសអាយុ 40 ឆ្នាំមុខរបរជាកម្មករបុកគ្រឹះបុកសសរគ្រឹះស្នាក់នៅកន្លែងកាត់ហេតុគឺមានស្រុកកំណើតនៅភូមិព្រៃឃុំព្រៃក្មេងស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺបើតាមសម្ដីឈ្មោះវ៉ាន់វីភេទប្រុសអាយុ 18 ឆ្នាំមុខរបរជាកម្មករសំណង់ស្នាក់នៅផ្ទះជួលភូមិចម្ពូវ័នសង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យមានស្រុកកំណើតនៅភូមិព្រៃឃុំព្រៃក្មេងស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺនឹងក៏បានឲ្យដឹងថាការដ្ឋានខាងលើកំពុងតែសាងសង់អគារគឺមានកម្ពស់ 6 ជាន់ហើយទើបនឹងបុកគ្រឹះបាន 6 ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគិតត្រឹមថ្ងៃកាត់ហេតុចំណែកឯជនរងគ្រោះជាអ្នកបុកគ្រឹះដោយម៉ូទ័រសម្រាប់បុកគ្រឹះខូចចំនួន 6 ដងមកហើយតែមេជាងបានយកទៅជួសជុលហើយយកមកឲ្យប្រើបានវិញមុនពេលកាត់ហេតុជនរងគ្រោះគឺបានយកទៅ
យកម៉ូតូចាយកម៉ូទ័រចុះទៅបុកគ្រឹះក្នុងរណ្ដៅដែលមានទឹកស្រាប់តែលឺសូស្រែកឲ្យគេជួយផងរួចក៏ដួលទៅក្នុងទឹកដែលនៅក្បែរសសរគ្រឹះតែម្ដងហើយឃើញដូច្នេះកម្មករដែលធ្វើការជាមួយគ្នានឹងក៏បានលើកមកដាក់លើគោកដើម្បីធ្វើចលនាសង្គ្រោះបឋមនិងយកទៅកប់ដីខ្សាច់តែសភាពធ្ងន់ធ្ងរពេកគឺទូរស័ព្ទហៅរថយន្តសង្គ្រោះមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតដឹកយកទៅព្យាបាលហើយគណៈរថយន្តសង្គ្រោះដឹកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវគឺជនរងគ្រោះក៏បានដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទៅទូរស័ព្ទប្រាប់សមត្ថកិច្ចថាជនរងគ្រោះស្លាប់ហើយក៏បានដឹកយកទៅយកសពហ្នឹងគឺទៅតម្កល់នៅមន្ទីរពេទ្យចាត្រូវទឹកភ្លើងឆ្លងបាទទំភ្លៀងផងណាអើយឆ្លងភ្លើងនេះទូទាំងនៃជនក្រុមកម្មករសំណងគ្នាដោយសារតែជីវភាពក្រីក្រលំបាកមកបម្រើការងារជាកម្មករសំណងប៉ុន្តែទីបំផុតមកស្លាប់ដោយសារតែឆក់ខ្សែម៉ូទ័រចឹងមេជាងនោះពេលដែលកំពុងតែសើមខ្លាំងព្រមឲ្យគ្នាបូមទឹកបូមអីចេញឲ្យអស់សិនទេដឹងថាអាភ្លើងហើយនឹងហើយទឹកនឹងវាឆ្លងគ្នាណាបាទមិនព្រមឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នអាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងចេះតែទុកចិត្តខ្លាំងទៅអត់ដឹងថាអីវាគ្រោះថ្នាក់សោះស្លាប់បាត់ទៅបាទតោះបន្តចាមួយរឿងទៀតនេះគឺខឹងប្អូនស្រីលោកថ្លើមចាចាក់ទឹកអាស៊ីតលើប្អូនស្រីចាស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងគឺយកទឹកអាស៊ីតកម្រិតស្រាលចំនួន1លីត្រចាក់ស្រោចទៅលើប្អូនស្រីបង្កើតដែលហ៊ានលួចបង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍ជាមួយនឹងប្តីរបស់ខ្លួនដែលមិនទាន់លែងលះគ្នាដាច់ស្រេចនៅឡើយបណ្ដាលឲ្យរងរបួសកន្ទុយភ្នែកខាងឆ្វេងបន្តិចដែលហេតុការណ៍នេះកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមិថុនានៅបន្ទប់ជួលលេខ19ផ្លូវលំទួលពងរភូមិទួលពងរសង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបងស្រីបង្កើតជាជនដៃដល់គឺមានឈ្មោះថាពៅពិសីភេទប្រុសអាយុចាភេទស្រីចាភេទស្រីអាយុ25ឆ្នាំមុខរបរជាកម្មការនីស្រីអីទៀតបើប្អូនស្រីភេទស្រីអីទៀតមុខរបរកម្មការនីកាត់ដេររោងចក្ររស់នៅក្នុងភូមិកៈឃុំស្នំក្រពើស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺចំណែកនារីរងគ្រោះត្រូវជាប្អូនស្រីបង្កើតគឺមានឈ្មោះថាពៅគុន្ធាហៅពៅស្រីនាងអាយុ17ឆ្នាំមុខរបរជាកម្មការនីកាត់ដេររោងចក្រស្នាក់នៅបន្ទប់ផ្ទះជួលកើតហេតុខាងលើតាមការរៀបរាប់ពីស្ត្រីដៃដល់បានឲ្យដឹងថានាងមានបងប្អូនចំនួន9នាក់ប្រុស2នាក់ស្រី7នាក់ក្នុងត្រកូលកសិករស្ត្រីដៃដល់គឺជាកូនទី4ចំណែកឯប្អូនស្រីជាជនរងគ្រោះជាកូនទី7ហើយខ្លួនក៏បានយកបរិសម្នាក់ឈ្មោះសៀងសុគ្រីអាយុ36ឆ្នាំមុខរបរបើកបររថយន្តមានស្រុកកំណើតនៅភូមិថ្នល់តតឹងឃុំជប់ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំធ្វើជាប្តីដោយមិនបានរៀបការទេពេល3ឆ្នាំកន្លងមកហើយនឹងមានកូនប្រុសម្នាក់អាយុ2ឆ្នាំជាចំណងដៃតែរយៈពេលជាង1ឆ្នាំនេះមានភាពរកាំរកូសក្នុងគ្រួសាររហូតប្តីចុះចោលតែមិនទាន់បានលែងលះគ្នាដាច់ស្រេចនៅឡើយក៏ស្រាប់តែប្តីបានលួចបង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍ជាមួយនឹងប្អូនស្រីបង្កើតដែលធ្វើការជាកម្មកររោងចក្រស្នាក់នៅភូមិទួលពងរសង្កាត់ចំចៅរហូតដល់បងស្រីតាមតាន់ដឹងថាប្អូនស្រីលួចសហាយស្មន់ជាមួយនឹងប្តីខ្លួនរូបគាត់ក៏បានហាមនិងគំរាមប្អូនស្រីកុំឲ្យលូកថ្លើមបងចាកុំឲ្យលូកថ្លើមបងស្រីតែហាមមិនស្ដាប់ក៏ប្រាប់មិនតាមទៀតនៅតែតូតុនរកគ្នារវាងប្អូនស្រីជាមួយនឹងប្តីខ្លួនដេករស់នៅយ៉ាងស្អិតរមួតរហូតមានទាំងកូននៅក្នុងផ្ទៃចំនួន2ខែស្ត្រីខាងលើបន្តទៀតថាដោយខឹងខ្លាំងពេកខ្លួនមិនបានដេកអោបប្តីបែរជាទៅអោបប្អូនស្រីជំនួសវិញគឺនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមិថុនាគាត់បានធ្វើដំណើរមកពីស្រុកទៅទិញទឹកអាស៊ីត1លីត្រតម្លៃ5000រៀលដាក់នឹងបោយជ័រដើរសម្ដៅទៅបន្ទប់ជួលរបស់ប្អូនស្រីបានយកទឹកអាស៊ីតចាក់ស្រោចពីលើក្បាលរបស់ប្អូនស្រីគណៈអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់ជួលនឹងមានគ្នា4នាក់ដែលនារីរងគ្រោះកំពុងតែអង្គុយលេងបៀជាមួយគ្នាបណ្ដាលឲ្យរងរបួសកន្ទុយភ្នែកឆ្វេងស្រាលចារងរបួសកន្ទុយភ្នែកឆ្វេងព្រោះទឹកអាស៊ីតនោះគឺមានកម្រិតស្រាលឡើយទេចាតាមសមត្ថកិច្ចក៏បានឲ្យដឹងថានារីរងគ្រោះជួបសំណាងល្អហើយគណៈបងស្រីដែលទិញទឹកអាស៊ីតលាយស្រាច់សម្រាប់គេប្រើចាក់អាគុយដែលមានកម្រិតស្រាលតែបើប៉ះចំទឹកអាស៊ីតដែលមានកម្រិតប្រតិកម្មខ្ពស់វិញនោះគឺប្រកាសជារលេះរលួយសាច់តែម្ដងបងប្អូនគ្នាឯងចាបងប្អូនបង្កើតមិនចឹងតាកុំឲ្យលូកថ្លើមកុំលូកអីគេហៅថាយោមីស្មៅមីស្មៅឯថាថ្លើមមីថ្លើមដុសស្មៅកវាញជ្រូកជីបងអូនអញ្ចឹងណាថ្មីម៉េចពាក្យអញ្ចឹងយកមីថ្លើមដោះស្មៅកវាញជ្រូកយកដៃទៅលូកប៉ះចំឃ្មុំនៅគុំអាស័យអញភាសាគេថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអត់ដូចមិនដែលលឺមកអានេះថាយើងទៅប្រកាត់ភ្លើងស្នេហ៍ចាខណៈដែលបងរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងបែកបាក់ហើយចាបែកបាក់ហើយតែគាត់នៅវាមិនទាន់ស្រេចតាន់ស្រេចហើយខាងប្អូននេះចង់ធ្វើឲ្យស្រេចណាអញ្ចឹងក៏គេជេរតែអញ្ចឹងទៅបងជេរតែថ្លើមដុសស្មៅកវាញជ្រូក
hiền dục đầy từ lúc bây trong không cúm mà dạy anh chẳng cọp tục à bà từ tên này chân mình như miền nè tù dạp một nhóm cứ nè đã có oi cái chạy bạc bà này ta mới cha bầm nol vì môn là rương nó còn dây mất bạn được khơi ta ố rương chân hơi nè để tao oi cái chạy lưới tao bây giờ thôi mà nó muốn được bông nè để dung nè tôi ta ai thả ót cứ nè tập chạy lưới kia em nha bóng nhóm bị bạn nè con nè lần nữa bóng xông mì ta chui ôn phong chỉ tất thôi kìa đặt mong rồi này đào về này của mình miền lùi mà này mình còn gì mấy nhá này kháng nó còn miền lùi mà này tại đời sao nó tôi zoom phong ấy phong ọt nên một tờ côn nó pin nè nó ngọt hơi nó khi ọt miền này phong có đọc xe đây xe có lụ làm bấy oi khi chảy cho một tờ zoom ấy đó là vì là lâu nâng về ăn nè mà cha là bao nó zoom mà đòn mà vì muốn nè tập xây zoom là nè mà cha là bao nó zoom mà đòn từ tiệt bàn từ tiệt bàn zoom mà thằng mà những tê mà zoom đẹp nhom ta kia một tê kia một xây lưới zoom anh nát kia đó là bao lụa ở kia xây đó tới tía đó lấy chập đam tia kiaประมาณ năm ọt bán zoom luôn anh mình mà đẹp mà đòn mà cái nhỉ vì cái làm mà cha là bao khla mình men còn thật sờ chứ nè zoom chẳng chẳng thực kịch phong nè ơi xây lùi ơi nè xây lùi kia có thở tại miền khu có ba kịch đấy thực xây kia nè lùi vào kia rồi không rồi gì trong ngọc đó bây giờ một xây cha nó men việc xây anh ấy tục bao của mong và nó vậy chứ nè để xây lùi kia ở xóm khi bên này cái tôi quan trò thế hãy cùng tôi nặng nhóm không nhưng đừng tôi nặng nhóm ơi nhóm dây lúc bông piên từ lư mà cha lùi để kia miền lùi ở dương dây là dương phồm son hay tăng mà dùng nặng nhóm của ọt sọ thực này chỉ muối đấy buồn này anh bao kì anh chặt tục bao ấy mà ta muối tiết về xe này dây hai son ca và đá về cái này con này chẳng hạn bò ta xong mà khai đi xong lon mà khai trăm khai tí bấy trăm nhóm bột và trâu nó mà khi bò chẳng hay có chia sẻ là tao vừa mưa lặt việc là bất trên thì mình và tay này khác tao bò cái ta xong mà khai nên lon mà khai pi khai tiết trong đường sờ rộng khác tao bò cái chắc người thấy tục ở bên man khai nó rụt cái mà anh đang có ănความthổ đấy chia diêm son cái tàu nè thứ cam mà co cái bẩm ra ấy cái đây ơi tại ban nuôi là mấy son cái tao giữ thực xây lưới cái ban chơi thực xây lưới cái và tay giữ ấy dùng chơi thực son cái chẳng còn control nè khôi thế tại đây lõ nè thấu nhưng con thôi bạn tôi này chôn lớn đi sông pe sầm lạm tay dần tay tiết dư được chụp cái này rương ra muối cà pi mà sao mấy những khi ông ta thưa bon cho muối sập rồi chôn có đôi chụp song thưa bon bầm pơ ngáy chun mà đai bậc muối xây nị ta thưa nó vọt bột tùng bột tẩy bà đời xa tay khơi chị đôn ở lâu nị ta khơi chị đôn cái nói phần tay đời xa tay chị đôn nó cỏ trứng và đây chỉ quân từ oi thưa bon nó cột bỏ phỏng hỏi oi mà hai chân tôi trâu rùm không có tôi trâu rùm thưa bon bầm pơ ngáy oi mà đai rồi bỏ môi nị ta bà tí tiên đồ nạn được bàn chụp được này nấu vẹt thì bày bà xong làm tay sân